11강의 1번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Week 6, Unit 11, Exercise 1. In the study of human adaptability, the ecosystem is the total situation in which adaptability occurs. Because human populations have spread throughout the Earth, this adaptability varies a great deal. A population in a specific ecosystem adjusts to environmental conditions in ways that reflect both present and past conditions. A desert population that has existed in that environment for several millennia will differ significantly in its response to desert conditions from a population that migrated there only in the past generation. A population that has existed longer in a particular environment is more likely than a recently settled population to have developed physiological and even genetic characteristics for coping with environmental constraints, such as hypoxia. The more recent inhabitants will have physiological and cultural adjustments attuned to another environment. Adjusting to the new environment may take several generations, and the final result may or may not resemble the adjustments of the original inhabitants. This is particularly true when native populations are available. The newcomers may borrow some of the practices of the original inhabitants in order to achieve a satisfactory adjustment to their new habitat. 11강의 1번 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 줄 뒷부분에 보면 the total situation이 나오죠. 전체 상황이란 단어인데 선행사가 됩니다. 뒤에 in which의 선행사가 되죠. 이때 전치사 in 플러스 which 뒤에는 완전한 문장이 옵니다. 다음 줄에 보면 adaptability occurs라는 일형식 문장 구조입니다. in which를 한 단어로 where이라는 관계부사로 바꾸어 쓸 수도 있습니다. occur은 자동사이기 때문에 수동태가 불가능하다는 것까지 잘 챙겨주세요. is occurred 이렇게 내면 안 되죠. 다음에 네 번째 줄에 보면 여러분한테 몇 번씩이나 강의해드린 문법의 특징인데 way 뒤에는 여기서는 완전한 문장이 나오는 게 아니라 way 다음에 대시 나왔어요. 대시 주격 관계 대명사로 나온 겁니다. way가 선행사죠. reflect가 동사입니다. 그래서 way 뒤에는 완전한 문장이 올 수도 있지만 way 뒤에 이와 같이 주격 관계 대명사 절이 올 수도 있다는 것을 반드시 비교해서 여러분들이 아셔야 돼요. 다음 a desert population이죠. 사막 인구 집단이 선행사가 되는데 대시 주격 관계 대명사입니다. 동사가 has existed라는 현재 완료인데 exist는 존재하다라는 자동사예요. 중간에 been이라는 단어가 들어가면 안 되죠. 수동태가 불가능하기 때문에 여기서 현재 완료가 온 이유는 for several millennia 수천 년 동안이라는 시간 표현이 있습니다. 그래서 현재 완료가 왔습니다. 그리고 that environment that은 지시 형용사로서 명사를 수식합니다. 그러면 결국 이 문장은 a desert population이 선행사면서 문장이 주어가 되고 will differ이 동사가 되는데 differ from이라는 표현이 있죠. 뭐뭐가 다르다. 근데 지금 from이 거리가 좀 떨어진 상태에서 지금 위치해 있죠. 그 이유는 중간에 significantly 부사하고 in its responses to desert conditions라는 부사구가 삽입되어져 있기 때문에 differ가 from이 떨어져 있는 겁니다. 이런 구조를 해석하실 때 조심해서 해석해야 됩니다. 그 다음 a population that 대시 주격 관계 대명사고 a population이 선행사가 되는 거죠. 그 다음에 다음 줄에 보면 a population that has existed인데 마찬가지죠. population이 선행사가 되고 대시 주격 관계 대명사고 현재 완료입니다. has existed longer in a particular environment. that부터 environment까지가 관계대명사 절이고 a population이 문장의 주어가 되면서 is more 3번에 틀린 답이죠. likely로 바꿔야 돼요. is more likely than 하고 쭉 나오는데 일단은 more than 비교급 than입니다. 그리고 than부터 population으로 가로를 쳐버리면 is more likely to have developed라는 표현이 보이죠. 이때 to have pp는 완료형 부정사가 됩니다. 해석할 때는 발달시켰을 이렇게 해석하면 되죠.
이따가 해석할 때 정리를 다시 하겠습니다. 어쨌든 지금 방금 설명한 이 문장 구조는 학교에서 내신을 만약에 출제하는 경우는 서술형으로 충분히 낼 수가 있어요. be more likely to 부정사인데 중간에 than 이하가 삽입되어 있기 때문에 be more likely to 부정사가 확실히 눈에 안 들어오는 경우도 있어요. 그리고 완료형 부정사가 들어갔기 때문에 까다로워요. 완료형 부정사라는 것은 주절에 있는 본 주어의 시제하고 본 동사의 시제와 다릅니다. 그 이전 시제를 나타낼 때 완료형 부정사를 쓰게 되어 있어요. 다음에 attuned to는 뭐뭐에 맞춰지는 표현으로서 앞에 있는 physiological and cultural adjustment, 생리적인 그리고 문화적인 적응이라는 표현을 수식합니다. 그리고 another 뒤에는 단수 명사가 옵니다. 그 다음에 adjusting to는 뭐뭐에 적응하다라는 표현인데 여기서 adjusting은 동명사로서 주어가 됩니다. 여기서 끊어지죠. 그리고 맨 밑에 보면 in order to 부정사 뭐뭐 하기 위하여인데 so as to 부정사와 똑같습니다. 이렇게 해서 문법적인 정리를 끝냅니다. 11강의 1번 해석 들어갑니다. 첫 번째 줄에 보면 인간의 적응 가능성에 대한 연구에서 이코시스템은 생태계죠. 생태계는 적응 가능성이 일어나는 전체적 상황이랍니다. 그렇죠. 이 생태계는 그 생태계에 사는 모든 인간을 포함한 생물들이 그 환경 속에서 적응할 수 있는 그런 전체적 상황이지. 그럼 이거는 분명히 생명체, 즉 인간이 다른 생명체도 있겠지만 그 환경에 어떻게 적응하는 특징을 가지느냐 그런 이야기를 할 거라고. 인간 집단이 throughout the earth 해가지고 지구 전 지역으로 퍼져나갔기 때문에 이런 적응 가능성은 다양하답니다. A great deal. 상당히 매우 다양하다는 거지. 그렇겠죠. 지구 곳곳에 인간들이 정착해서 살기 때문에. A population in a specific ecosystem. 특정한 생태계 안에서의 집단이죠. 이 집단은 adjust to. 이 수거는 반드시 외워야 됩니다. 수능에 무조건 나옵니다. 뭐뭐에 적응하다죠. 환경적 상황에 적응을 하는데 어떤 방식으로 하냐면은 both A and B잖아. 현재 그리고 과거의 그 상황을 반영해주는, 과거에도 인간이 살았고 현재도 인간이 살았을 때 겪었던 그런 상황을 반영해주는 통합적 방식으로 환경적 상황에 적응을 한다는 거죠. 왜냐하면 그 생태계의 환경마다 다른 특징들을 가지고 있으니까 거기에 맞는 어떤 신체적인 또는 어떤 정신적인 적응을 해야 되겠죠. 그 다음에 거기에 대한 구체적인 사례가 또 나올 수 있습니다. 지금 desert population이라고 하죠. 사막에 정착한 그런 집단인데 several millennia, 수천 년 동안 그 환경에 존재해온, 즉 그 환경은 사막이겠죠. 사막에 존재해온 그 사막에서 정착한 그 집단은 will differ from, 다를 것이랍니다. 매우 또는 상당히 그 사막이라는 환경에 대한 그 집단의 반응에 있어서 매우 다를 것이야. 어떤 집단과 비교적 that migrated there only in the past generation이죠. 지난 세대 동안에 그 사막에 이주해온 그런 집단보다도 지난 세대는 한 30년 정도밖에 안 되죠. 뭐 34년, 한 세대를 30년에서 34년 기준으로 잡으니까 지난 세대 동안에 그 사막에 이주해온 집단보다도 그 사막이라는 환경의 상황에 대한 그 집단의 반응에서는 상당히 다를 것이랍니다. 살아가는 그 상황에, 사막이라는 환경에 살아가는 슬기로운 지혜가 다르겠죠. A population that has existed longer in a particular environment. 특별한 환경, 특정한 환경 속에서 더 오랫동안 지속한 그런 집단은 최근에 정착한 그 집단보다도 맨 뒤에 다음 줄 보면 환경적 제약에 대처하기 위한 생리적이고 심지어 유전적인 특징을 발달시켰을 가능성이 더 많다기 때문에 3번이 틀린 거예요.
is likely to 부정사 뭐할 가능성이 있다는데 more부터가 than 이하보다도 더 가능성이 있다는데 to have pp니까 발달을 이미 시켰을 가능성이 더 많다는 이야기지. 왜냐면 새로 정착된 인구 집단보다도 이미 오랫동안 거기 존재했으니까 그 이전에 벌써 그 환경이라는 생태계에 살아가려고 생존하려고 자기들이 신체적으로 여러 가지 다양한 면에서 적응하려고 생리적이고 유전적 특징을 발달시켰을 거라고 그죠? 그래야지 그 집단들이 거기서 살 수 있을 거 아니에요. 그 사막에 사는 생명체도 정말 신기할 정도로 잘 살아가죠. such as 하이팍시아인데 저산소증 같은 거 있죠. 뭐 에베레스트 산이나 이런 데 사는 부족들이라든가 사막에 사는 그런 민족이라든가 부족 이런 사람들이 정말 신기할 정도로 적응해 산단 말이에요. 자, the more recent inhabitant 더 최근에 정착한 거주민들은 생리적인 그리고 문화적인 적응을 할 것이다. 또 다른 환경에 맞춰진 생리적 문화적 적응을 할 것이다. 왜냐하면 이 최근에 거주한 정착민들은 자기가 원래 살던 곳 환경과 새로 정착한 그 환경은 분명히 다르기 때문에 또 다른 환경에 맞춰진 생리적 문화적 적응을 할 것이다. 그래야 그 새로 정착한 곳에 살 수 있거든. 계속해서 반복해주는 말입니다. Adjusting to the new environment, 새로운 환경에 적응하는 것은 여러 세대가 걸릴 것이에요. 여러 세대의 시간, 즉 최소한으로 백 년 이상은 걸릴 거단 말이에요. 왜냐하면 그 긴 여러 세대 기간 동안에 수많은 환경적인 어떤 제약과 어떤 천재지배라든가 여러 가지를 겪으면서 살아야 되거든. 그리고 최종적 결과는 원래 거기에 정착해 있는 거주자들의 그런 적응과 닮을 수도 있고 닮지 않을 수도 있다. 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있다. 또는 비슷할 수도 있고 비슷하지 않을 수도 있다는 거죠. 이것은 특히 사실이다. 뭐 할 때 원래 거기 토착적으로 살던 인구 집단들이겠죠. 이런 사람들이 사는 생활 방식을 새로 정착한 이주민들이 이용 가능하게 될 때는 이건 사실이야. 왜냐하면 그 원래 살고 있던 정착민들의 생활 방식을 답습하거나 응용하고 해서 자기들이 그 새로운 지역에 살아야 되기 때문에 새로운 사람들, 새로운 거주자들은 빌릴 수도 있다는 거죠. 그 원래 거기 살고 있는 거주민들의 관행이라는 것은 생활적 방식, 문화적 방식 여러 가지 있죠. 이런 관행의 일부를 빌렸을 수도 있다는 거죠. 뭐 하기 위해서? 달성하기 위해서. 만족스러운 적응이죠. 그들이 새로 정착한 새로운 어떤 여기 헤비트는 그 거주지를 말하죠. 거주지, 정착지를 말합니다. 여기에 대한 만족스러운 적응을 자기들이 이루기 위해서는 원래 살던 토착 인구 집단의 관행을 일부를 빌려와서 자기들이 살아가야 된다는 그런 내용이 되겠죠. 그래서 이거는 전체적으로 한번 요약해 보면은 도입 부분에서 인간의 적응 가능성에 대한 연구를 말하는데 생태계는 적응 가능성이 일어나는 전체적 상황이다. 그리고 인간의 적응 가능성은 매우 다양하다는 말로 출발했어요. 그러면서 전개 부분에서 특정 생태계 집단의 환경적 상황에 대한 적응에 대해서 이야기를 하는데 특정 생태계 집단은 현재와 과거의 상황을 모두 반영하는 방식으로 환경적 상황에 적응한다. 특정 환경에 더 오래 존재한 집단은 환경 제약에 대처하기 위한 생리적, 심지어 유전적 특성을 점점 가지기 시작했을 것이다. 더 최근에 거주자는 다른 환경에 맞춰진 생리적, 문화적 조정을 해야 할 것이다. 이런 내용으로 전개를 하다가 결론 부분에서 새로운 환경에 대한 적응에 대한 마무리를 하는데 새로운 환경에 적응하는 데는 여러 세대가 걸릴 수도 있고 최종적 그 결과는 원래 거주자들이 살았던 적응과 비슷할 수도 있고 비슷하지 않을 수도 있다는 말로 해줬고 토착 인구 집단을 이용한다 이 말이 나왔는데 토착 인구 집단이 살았던 것은 생활적 방식, 생존적 방식, 문화적 환경적 방식 이런 부분을 자기들이 모방을 하면서 원래 거주자의 관행 중 일부를 빌려올 수도 있다라는 말로 마무리를 하고 있는 글입니다. 자, 이 지문도 괜찮죠? 환경과 인간의 적응 가능성에 대해서 이야기하는 글이니까 원래 9평 수능을 위해서 한번 준비를 잘 해보세요.